بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة. فتكلمنا عن العقبة الأولى ألا وهي عقبة الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك انتقلنا وتكلمنا عن العقبة الثانية ألا وهي عقبة النفس الأمارة بالسوء، ثم بعد ذلك انتقلنا وتكلمنا عن العقبة الثالثة ألا وهي حب الدنيا، ثم العقبة الرابعة والأخيرة في طريق التوبة ألا وهي الرفقة السيئة. وذكرنا صفات الرفيق السيء، والبارحة ذكرنا المنافع التي ينتفع بها المسلم الذي يحسن اختيار الرفقة الصالحة. اليوم سنقف مع حديث يبين لنا فضل الرفقة الصالحة وماذا يستفيده المؤمن في الدنيا من الرفاق الصالحين. Inch'Allah, mes frères, toujours on continue notre sujet. On parle sur un sujet très important qui concerne le repentir sincère. Et le musulman, quand il fait l'intention de faire un repentir sincère, il commence la première marche pour rentrer par la porte de repentir. Il va trouver des difficultés dans ce chemin. La première difficulté, c'est le diable. Et on a parlé sur ces pièges et on a donné des protections contre lui. Deuxième piège, c'est ton âme qui t'ordonne de faire le mal. Et on a parlé sur l'âme qui ordonne le mal. Troisième chose, c'est l'amour de dunya. L'amour de dunya, c'est une difficulté que tu vas trouver dans le chemin de repentir. Quatrième difficulté, c'est la mauvaise fréquentation. Et on a parlé, on a donné les signes d'un mauvais ami, d'une mauvaise fréquentation. Et on a parlé sur la bonne fréquentation. Et le musulman, il va gagner beaucoup de choses s'il a une bonne fréquentation. Aujourd'hui, on va parler d'un hadith qui va nous montrer la valeur d'une bonne fréquentation. Si Allah Ta'ala, il t'a facilité à choisir une bonne fréquentation, tu as des amis qui sont bien, qui vont t'aider à adorer Allah, on va voir qu'est-ce que tu vas gagner. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله جلسوا وحفوا هذا المجلس، ودعا بعضهم إلى بعض حتى يجتمعون حتى يملؤون ما بين السماء والأرض، فإذا انتهى أهل هذا المجلس من ذكر الله صعدوا إلى السماء، فدعاهم الله عز وجل وقال: يا ملائكتي، ما وجدتم عبادي يفعلون؟ قالوا: يا الله، وجدناهم يذكرونك ويعظمونك ويكبرونك ويهللونك. فقال الله عز وجل وهو أعلم بهم: وماذا يطلبون؟ ما يطلب عبادي هؤلاء؟ فقالوا: يا رب، يطلبون جنتك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف إن رأوها؟ قالوا: لازدادوا طلبا لها. ثم يقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: ويتعوذون من نارك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا ناري؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف إذا رأوا نارك؟ فيقولون: لازدادوا منها تعوذا ولازدادوا منها بعدا.
فيقول الله عز وجل يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لعبادي. فتقول بعض الملائكة يا رب إن معهم فلان وفلان وفلان لم يأتوا بنية الذكر ولا بنية التعلم. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالرفقة الصالحة إذا جاء إنسان بعيد عن ذكر الله نيته ليست نية الذكر ولا نية التعلم ولا نية الجلوس في حلق الذكر، وجلس مع هؤلاء الأخيار الصالحين الذين يذكرون الله، الله تعالى يغفر ذنوبه ولو لم ينوي ذلك. نحن عندنا قاعدة في الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن في هذا العمل بدون نية ويغفر الله له الذنوب. لماذا؟ لأنه جاء في وسط الرفقة الصالحة، فإذا دخل في وسط الرفقة الصالحة يشفعون له في الدنيا فيغفر الله له الذنوب. Inch'Allah, mes frères, aujourd'hui, on va raconter un hadith très important qui parle sur la bonne fréquentation. Quand tu as une bonne fréquentation et tu fréquentes des gens qui sont bien avec Allah, qui ont une bonne relation avec Allah, sache que tes péchés ils seront pardonnés. Grâce à cette fréquentation, Allah il va pardonner tes péchés. Un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit qu'il y a un groupe des anges spécialisés dans quoi? Quand ils vont trouver, ils volent dans le ciel, ils descendent à la terre et ils vont voir. Quand il y a un groupe des croyants qui évoquent Allah Azza wa Jal, qui parlent d'Allah, qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de la religion, ils vont s'arrêter et ils vont encercler ce groupe. Et ils vont remplir le vide entre la terre et le ciel. Ils vont venir nombreux. À la fin de cette réunion, quand les gens ils vont finir d'évoquer Allah Azza wa Jal, ils vont finir la conférence, ils vont finir le dars, le rappel, chacun de nous il va rentrer chez lui. Les anges ils vont monter vers Allah Azza wa Jal et Allah il va les interroger. Allah il sait qu'est-ce qui s'est passé, il sait qu'est-ce qu'ils ont fait, mais Allah Ta'ala il va les interroger. Et il va leur poser la question. Il va leur dire vous étiez où? Yaqulun ya Allah, on a trouvé un groupe des croyants qu'ils étaient en train de t'évoquer, qu'ils étaient en train de te glorifier, qu'ils étaient en train de parler de toi. فيقول الله عز وجل. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent? Pourquoi ils sont rassemblés? Pour parler de moi, pour me glorifier, pour m'évoquer. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils vont dire, Ya Allah, il te demande le paradis. Allah, il va poser la deuxième question, il va dire, est-ce que ces gens, ils ont vu le paradis? Ils vont dire, non, Ya Allah, ils n'ont pas vu le paradis. Allah, il va dire, imaginez si ces gens-là, ils ont vu le paradis. Qu'est-ce qui va se passer? Les anges, ils vont dire, et ils vont la demander plus et plus encore. Allah Ta'ala, il va demander, oh mes anges, et ils demandent quoi d'autre? Ils ont dit, Ya Allah, il te demande de leur préserver du châtiment de l'enfer. Allah Ta'ala, il va dire à ces gens, à ces anges, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils ont dit non, ils n'ont jamais vu l'enfer. Allah, il va leur dire, et qu'est-ce que vous pensez si mes serviteurs, ils ont vu l'enfer? Ils ont dit, Ya Allah, ils vont s'écarter plus et plus de ton enfer. À la fin de ce dialogue qui s'est passé entre Allah et les anges, Allah Ta'ala, il va dire à ses anges, soyez témoins que j'ai pardonné à mes serviteurs qu'ils étaient rassemblés dans ce groupe. Il y en a certains anges, ils vont dire, Ya Allah, il y a telle personne, et telle personne, et telle personne, il n'est pas venu à la mosquée pour écouter le dars. Il n'est pas resté pour t'évoquer, ni pour parler de toi, ni pour écouter. Il est venu seulement. Il a un rendez-vous avec son ami, il a oublié quelque chose, et il a trouvé un groupe, et il est resté avec eux.
Allah Ta'ala, il va dire, même lui, je lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu d'une bonne fréquentation. Il était au milieu de mes serviteurs pieux, croyants, alors lui aussi, je vais lui pardonner. Imaginez, dans notre religion, il y a une règle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, les actes ne valent que par leur intention. Et celui-là, il n'a pas fait d'intention. Est-ce qu'il a fait l'intention d'écouter le dars? Est-ce qu'il a fait l'intention d'évoquer Allah? Non. Et Allah, il lui a pardonné. Sans intention, et c'est le seul acte que Allah Ta'ala, il te donne une récompense sans que tu fais l'intention. Parce que tous les actes qu'on fait, si tu ne fais pas l'intention, tu n'auras pas une récompense. Ton acte, il sera rejeté. Chaque acte, il faut une intention. Il faut faire l'intention pour Allah. Alors imagine celui-là, il arrive, il trouve un groupe, il s'assoit. Il n'a pas fait l'intention d'écouter. Il n'avait pas envie de rester avec eux. Mais quand même, Allah il lui a facilité, il a resté avec eux jusqu'à la fin. Allah Ta'ala, il va pardonner ses péchés. Là, ça nous montre la valeur de la bonne fréquentation. Ça veut dire, si tu as un ami qui a une bonne relation avec Allah, jamais il faut couper ta relation avec lui. Jamais il faut couper ta relation avec lui. Quand tu trouves un groupe qui parle sur Allah Azza wa Jal, qui parle sur la grandeur d'Allah, sur le paradis, sur la religion, alors il faut sacrifier un peu de ton temps. 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, Allah Ta'ala, il va pardonner tes péchés. Là, on arrive de finir les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. Maintenant, on va rentrer dans le repentir. Ça fait des mois, on parle sur les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. Maintenant, on a traversé toutes les difficultés. Maintenant, on est à la porte de repentir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le repentir? Qu'est-ce que ça veut dire un repentir? Un repentir, at-tawbah fi al-lugha al-arabiyyah, معناها الرجوع والعودة. الرجوع والعودة. تقول تاب المهاجر إلى بلده. أي رجع المهاجر إلى بلده. On dit dans la langue arabe, taba. Qu'est-ce que ça veut dire le repentir dans la langue arabe? Ça veut dire le retour. On dit l'immigré est retourné vers son pays d'origine. L'immigré est retourné vers son pays d'origine. Alors le repentir, c'est le retour. Mais le retour vers où? Vers qui? D'où? Tu vas retourner d'où? T'étais où pour retourner? Alors là, les ulama, minhum l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comment il a expliqué le repentir? قال التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. Le repentir, c'est le retour de toute chose qui est détestée par Allah vers toute chose qui est aimée par Allah Azza wa Jal. Et il y a des choses qu'Allah déteste, des péchés visibles et des péchés invisibles. Alors il faut délaisser les péchés visibles et les péchés invisibles. Les péchés visibles comme le vol, boire de l'alcool, la fornication, la médisance, le mensonge, tout ça c'est l'injustice, tout ça c'est des péchés visibles. Il y a des péchés qui sont pires, ils sont invisibles, qui se passent dans le cœur, comme l'hypocrisie, ça se passe dans le cœur, l'envie, al-hasad, ça se passe dans le cœur, l'orgueil, ça se passe dans le cœur, la haine, al-baghda, ça se passe dans le cœur, l'ostentation, al-riya, ça se passe dans le cœur. Alors il faut retourner de tous ces péchés vers des œuvres et des actes d'adoration. Ça veut dire qu'il faut délaisser l'orgueil vers la modestie. Il faut délaisser l'avarice, al-bukhl,
vers la générosité. Il faut retourner de l'hypocrisie vers la sincérité. Il faut délaisser l'ostentation, al-riya, vers al-ikhlas, vers la sincérité avec Allah Azza wa Jal. Et aussi, si tu fais des péchés visibles, tu ne fais pas la prière, il faut retourner vers la prière. Tu mens, il faut retourner vers la vérité. Tu fais l'injustice aux gens, il faut rendre les droits à ces gens. Tu voles, il ne faut pas voler. Tu travailles dans le haram, il faut travailler dans le halal. C'est ça le vrai repentir. Le repentir, ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une parole qui sort. Tu vas dire astaghfirullah, je me repens à Allah. Non, ça ne suffit pas. Le repentir, يقول الإمام ابن القيم التوبة هي دين الإسلام. Le repentir, il englobe toute la religion. التوبة هي دين الإسلام فيدخل في مسمى التوبة الإسلام والإيمان والإحسان فلذلك كان التائب حبيب الله عز وجل. التائب, le repentant, quelqu'un qui fait un repentir, il est aimé par Allah. Allah Ta'ala قال إن الله يحب التوابين. Allah, il aime ses serviteurs qui font un repentir. فلذلك le repentir, il englobe toute la religion, l'islam, la foi et l'excellence. Inch'Allah Azza wa Jal, on va faire une série qui parle sur le repentir. On va commencer par le repentir dans le Coran. Les versets qui parlent sur le repentir. Les histoires du repentir qui étaient mentionnées dans le Coran. Et on va commencer par le repentir des prophètes. On va commencer par Tawbatul Anbiya. Il y a des prophètes qui ont fait des repentirs. Ils sont mentionnés dans le Coran. On va commencer par les histoires des prophètes qui ont fait un repentir. Après, on va parler sur le repentir des mécréants. Tawbatul Kafirin. Après, on va parler sur le repentir des hypocrites. Tawbatu al-munafiqin. Après, on va parler sur le repentir des croyants. Le repentir des croyants. Après, on va parler sur le repentir des gens qui ont fait les grands péchés, qu'ils ont tué, qu'ils ont bu de l'alcool, qu'ils ont forniqué. On va parler sur tout ça, sur les détails. Après, le repentir des pieux. Après, on va parler sur les repentirs des petits péchés jusqu'à la fin, Inch'Allah Azza wa Jal. Fallahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Toujours vendredi, samedi et dimanche. Les cours après Subh, vendredi.